আমাদের দেশের নারীরা কবে রাস্তায় নামবে এমন কোনো কিছু দেখছেন আপনারা? কোথাও ওমেন ফোরাম তৈরি হয়েছে? ধর্ষণ, নারী পাচার, শিশু পাচার আটকাতে পাড়ায় পাড়ায় কোনো কমিটি? आप सोच सकते हैं एक 16 साल की बच्ची जिसके साथ एक बाहुबली एमएलए ने रेप किया, बलात्कार किया, और ना कि खुद बलात्कार किया बल्कि गैंग रेप करवाया अपने कुछ साथियों से। और हम कौन सी दुनिया में, हमें लगता है कि ये हो गया। नहीं, आगे सुनिए। उसकी जब पिता ने रिपोर्ट कराने की कोशिश की, पुलिस कस्टडी में बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए, जो आप फिल्मों में देखते हैं उतने ही से ज्यादा टॉर्चर करते हुए उसके पिता की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। यही खत्म नहीं होता। जब किसी लॉयर ने उसका केस लड़ना चाहा, तो जब उस लॉयर की गाड़ी में बैठकर ये पीड़िता जा रही थी अपने न्याय की मांग के लिए, वो गाड़ी को 11 बार टक्कर करवा दी। 11 बार टक्कर खाने से उस गाड़ी में बैठे 4 सदस्य थे, जिसमें से 3 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, लॉयर की, इसकी मासी की, इसकी बुआ की, और ये बच्ची बच गई। आपकी रूह कांप उठेगी। और ये बच्ची कैसे बची है, मैंने इसको अस्पताल में तब देखा है जब ये क्रिटिकल केयर में थी 7 साल पहले, और उठ नहीं पा रही थी, वेंटिलेटर पर थी। 6 महीने जब वो उस वेंटिलेटर आईसीयू में रही, उसके बाद उसने अपनी हिम्मत जुटाई और अपना केस लड़ना चाहा। उस मुजरिम को उम्र कैद की सजा हुई। इतना कुछ खोया इस बच्ची ने। अपनी लाइफ को नॉर्मल करने लगी थी, अभी शादी की और कोशिश कर रही थी नॉर्मल होने की। हम उसके साथ थे इतने साल से, और अब क्या हुआ आप सुन के हैरान हो जाएंगे। उस आरोपी को बरी कर दिया गया। आप सुन पा रहे हैं, उसे बरी कर दिया गया। और एक्सक्यूज, ये नहीं कि बलात्कार प्रूव नहीं हुआ, बलात्कार प्रूव हुआ है, पर क्योंकि कोई कानूनी दावपेच थे जो उसे बचा सकते थे, फालतू के, हाईकोर्ट ने ऐसी ऐसी दलीलें दी हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो एक पब्लिक सर्वेंट नहीं है, या फिर ये बच्ची माइनर नहीं थी, और कोर्ट के पास टाइम नहीं है। इतनी फालतू चीजें बोलकर उसे बरी कर दिया गया। आप सोच सकते हैं, आपको गुस्सा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, क्योंकि बेटियां हमारे सबके घर में है, और ये हिंदुस्तान की बेटियों की बात कर रहे हैं हम। मैं तो आक्रोशित हूँ, और तब से इस बेटी के साथ हूँ, जब से उसने कोर्ट में मुझे बताया कि दीदी मेरे साथ ऐसा हुआ, और मैं तभी से उसके साथ हूँ। क्या देश उसके साथ है? अगर नहीं है तो आप मर चुके हैं। अगर है तो आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है ठंड का समय है, लोग नहीं आ सकते प्रोटेस्ट के लिए। अगर आप नहीं आना चाहते तो नहीं आइए, कोई बात नहीं, कम से कम वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को जगाइए और बताइए कि ऐसी दरिंदगी हमारे देश में हो रही है और अपने बेटियों के साथ भी हो सकती है। ভাবনা মুখের আরেক এপিসোডে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা প্রথম শটটা দেখলেন যে একজন রেপের আগেনস্টে প্রতিবাদ করে যাচ্ছে, ভারতবর্ষ জুড়ে 4টে মানুষ তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, 130 কোটি মানুষ তার পাশে দাঁড়ানোর কোনো ব্যবস্থাও এখনো করেন। আমাদের হেডারটা শুরু হচ্ছে একটা নাটকের শট দিয়ে, যুদ্ধ আমার নাটক, সেটা 7-8 বছর আগে আমরা পারফর্ম করেছিলাম। প্রতিম গাঙ্গুলি সেই অ্যাক্টিংটি করেছিলেন। প্রতিম গাঙ্গুলি সেই মানুষ যে আমার প্রথম নাটক 7 ডেজ প্যাকেজকে বলেছিল এই নাটকটি পৃথিবীর সামনে আসা উচিত। আর যুদ্ধ অনেকেই দেখে স্ক্রিপ্টটাকে হাতে নিয়ে ভয় পেয়ে যায়। ভারতবর্ষের এখনো কোনো ওমেন ফোরাম হয়নি অ্যান্টি রেপ সেন্টার খুলে। কংগ্রেস 1200 কোটি টাকার নির্ভয়া ফান্ড তো খুলেছে, তৈরি করেছে দেশের জন্য, কিন্তু এখনো কোনো দেশের এনজিও, কোনো হিউম্যান রাইটস, পাড়ার ক্লাব, পাড়ার মন্দিরকে নিয়ে তারা এগ্রিমেন্ট করতে পারেনি। ভারতবর্ষ জুড়ে শূন্য তৈরি হচ্ছে। তাই 2025 ব্যর্থতম বছর অফ দ্য সেঞ্চুরি হিসেবে হয়তো গণ্য হবে। আমাদের দেশের নারীরা কবে রাস্তায় নামবে এমন কোনো কিছু দেখছেন আপনারা? কোথাও ওমেন ফোরাম তৈরি হয়েছে? ধর্ষণ, নারী পাচার, শিশু পাচার আটকাতে পাড়ায় পাড়ায় কোনো কমিটি? বছরের যেহেতু শেষ হচ্ছে, তাই আমরা আজকে খবরটা কি, খবর হচ্ছে আপনার বাবা মাকে পেনশনটা কে দেবে, আপনার 23 বছর হলে চাকরিটা কে দেবে, পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে হাসির রোল কি করে উঠবে না। 25 ডিসেম্বর আমাদের দেশের কিছু সংগঠন, তাদের নাম যাই হোক, আমাদের দেশের নাগরিক কিছু ক্রিশ্চিয়ান মিশনারির অফিসে গিয়ে বা চার্চে গিয়ে ভাঙচুর করবে। একটি মেয়ে তার বন্ধু বান্ধবীদের একটা ক্যাফেতে ডেকেছে, সেখানে গিয়ে ভাঙচুর করবে। এরা কারা? যারা আমাদেরকে কলেজ আর স্কুলের বাইরে সামাজিক শিক্ষা দিতে চায়, এরা হচ্ছে গুন্ডা, এরা হচ্ছে অত্যাচারকারী। এর বিরুদ্ধে কোনো আওয়াজ শুধু ওই ফেসবুকে লিখলাম, রাস্তায় নেমে হাঁটলাম তাতে হবে না। আমাদেরকে একটা এগ্রিমেন্ট পেপার করতে হবে, একটা সাদা কাগজ বা একটা সার্টিফিকেট।
আমরা চার্চে গিয়ে বলবো যে হাজার হাজার বছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি, সেইটাকে লাইভ রেকর্ডিং করে ধরতে হবে, যাতে এই গুন্ডাদের কাছে পরিষ্কার মেসেজ যায়, তোমরা একটাকে ভাঙবে, আমরা 100টার কাছে গিয়ে পৌঁছে গড়বো। না, এই কাজ আমাদের দেশে এখনো সেইভাবে চিন্তাধারার ভেতরে আসেনি। কারণ কোনো নেতা বলেনি, কোনো স্বামীজি বলেননি, কোনো ব্রহ্মানন্দ স্বামী বলেননি, কোনো প্রফেসর বলেননি, কোনো সিপিএম ব্যাক মানুষজন বলেননি। যিনি ভালো ইংলিশে পড়াশোনা করেছেন তিনি বলেননি, কোনো প্রফেসর বলেননি, কোনো সিএ ইনস্টিটিউটের হেড বলেননি, কেউই বলেনি যে একজন যখন অত্যাচার করছে তাহলে 100টা সংগঠন বেরিয়ে পড়ুক, তাদের চার্চ তাদের মন্দিরে গিয়ে সাবাসী দিক যে তোমরা অসাধারণ কাজ করছো। কোনো চ্যানেলও এই কথাটা বলতে পারেনি। নির্ভয়া ফান্ডের 1000 কোটি টাকা স্যাংশন, সেটা বিজেপি অর্ধেক করে 500 কোটি টাকা খরচা করেছে, সেটাকেও খরচা করতে পারছে না, কারণ তারা রেপিসদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের 30% জনগণ রেপিসদের হয়ে কথা বলছে। একজন দেখলাম ফেসবুকে, আই এম স্ট্যান্ডিং উইথ কুলদীপ সেনেগার, একজন ভদ্র মহিলা। তাহলে বুঝুন আমরা কতটা অসভ্য হয়েছি বাবরি মসজিদ আর গোধরা হবার পর। তাই পৃথিবী জুড়ে হিন্দুদের চাকরি যাচ্ছে, তারা টার্গেট করেছে ইন্ডিয়ানদের। এইটা বোঝার ক্ষমতা এই গুন্ডাদের নেই, এদেরকে আমি দোষ দেব না। এরা বেকার, এরা চাকরিহীন, এদেরকে চাকরি দেওয়া হয়েছে মানুষ মারো। তার মানে কে ফান্ডিং করছে? ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ আমাদের দেশ যারা চালাচ্ছেন তারা এদেরকে ফান্ডিং করছেন, যে দেশে হেট্রেটকে ছড়িয়ে রাখো, তাহলে মানুষ ভাববে আমরা মুসলিম বিরোধী, আমরা হিন্দুদের হয়ে কথা বলছি, নইলে মুসলিমরা টেক ওভার করে নেবে। 800 বছরে তারা টেক ওভার করার কোনো প্রয়োজনই মনে করেনি। পরিবারকে বাদ, পরিবার পরিবার পরিবার, আকবর থেকে শুরু করে বাবর থেকে শুরু করে তারা শুধু দেশটাকে চালিয়েই এলো। ভালো কাজ খারাপ কাজ তো সবাই করে। আমাদের লাস্ট 11 বছরে ভালো কাজ হয়েছে যদি হাতে গোনা হয়, তাহলে দেখবেন সবই খারাপ কাজ হয়েছে, কারণ তারা বলেছে প্রথম 60 বছরে কিছু হয়নি, যেটা উজ্জ্ব রেখেছে যে লাস্ট 1000 বছর ধরেও কিছু হয়নি। আমরা সেই অসভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছি যেখানে মানুষ এখনো, শিক্ষিত মানুষ বিজেপি করতে পারে, তাতে আমাদের বাড়ি ভাঙা হোক, রোজ খবর খুললেই আমি দেখছি কারোর না কারোর বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। জেসিবি ইজ আওয়ার নিউ গড বাই বিজেপি ইন্ট্রোডিউসড ইন ইন্ডিয়া ইন 2024। জেসিবি দিয়ে বাড়ি ভাঙো, কোর্টকে ধূলিসাৎ করে দাও, কোর্টের চিন্তাধারা, কোর্টের বয়ান, কোর্টের কি বলে ধারা, সবকিছুকে। জাজেদের কথা শুনবো না। আমরা সেই জাতিতে পরিণত হয়েছি যার এত গ্রেট কালচার, তাকে গিয়ে বলতে হচ্ছে রাস্তায় যে তুমি ক্রিশ্চান জিনিস বিক্রি করছো কেন। তাকে চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা পিএম এর নেই, হোম মিনিস্টারের নেই, ফাইন্যান্স মিনিস্টারের নেই। আবার রেল ভাড়া বাড়ছে, আবার সবকিছুর দাম বেড়েই রয়েছে। কিন্তু এখানে একটা স্টেক রয়েছে ভারতবর্ষের নাগরিকদের। তারা রাজস্থানের যে এথনল ফ্যাক্টরি খুলতে যাচ্ছিলেন একজন বিজনেসম্যান, দেশের সরকারের হাত ধরে, সেইটাকে সেই গ্রামের লোকেরা আটকে দিয়েছে। আরাভালি পর্বতের যে মুভমেন্ট হয়েছে, অনেক জেসিপি ওনার বলেছেন আমরা জেসিপি দেবই না সেটাকে ভাঙার জন্য। এইগুলো হচ্ছে নাগরিকের গুড সাইন, কিন্তু একটা গুড সাইন নেই যে আপনার পাড়াতে প্রতি মাসে একটা রোববার ভারতবর্ষের মানুষেরা এসে এক হচ্ছেন এবং তারা সেখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করছেন এবং তারা বাড়িগুলোকে সোলার করছেন এবং ইউথরা কিছু করে উঠতে পারছে। ভাঙার জন্য জেনজি, কিন্তু গড়ার জন্য বলা হচ্ছে না জেনজিকে কাজে লাগবে। আমরা সেই দুর্ভিক্ষের দেশে থাকি। আশা করি বছরের শেষে ব্যর্থতার সঙ্গে আপনি একটা ক্লিয়ার মেসেজ পেলেন যে আমরাও কিছু করতে পারবো, অ্যান্টি রেপ সেন্টার খুলতে পারবো, পাড়ার সোশ্যাল কমিটিকে এস্টাবলিশ করতে পারবো, টাউনের সোশ্যাল সিটিজেন তৈরি করতে পারবো, এবং প্রতি মাসে যে টাকা উঠলো, 2 লাখ টাকা উঠলো, তার 20% বেতন দিতে পারবো। একজন ইউটিউবারের হাতে টাকা তুলে দেবো, সে এইটাকে সম্প্রচার করবে, আর বাদ বাকি টাকায় আমরা সোশ্যাল কাজ করে যাব। যারাই বেনিফিটেড হবেন, মাসিক 100 টাকা দিয়ে ধরুন 20,000, 30,000, 50,000 টাকা সোলার করতে লেগেছে আপনার বাড়ি, তার বিল তো মেটাবেন, ওই 50,000 টাকা 200 টাকা করে ফেরাবেন, যাতে সবার বাড়ি একদিন সোলার হতে পারে। নাগরিকরা যেই দেশে দায়বদ্ধতা স্বীকার করে সংবিধানের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশ ও সরকারের কাজ করবে, মিলিটারির কাজ করবে, সেই দেশগুলো সমৃদ্ধিশালী হবে।
বাদ বাকি গুপ্তা পিরিয়ড, চোলা পিরিয়ড আপনারা শুনতে থাকবেন, তার ডিটেল আর পাবেন না। যে দেশের মানুষেরা জাগবে, যে দেশের মানুষেরা অর্থনীতিকে হাতের মুঠোয় নেবে, যে দেশের সাংবাদিকরা এই ধরনের কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তারাই আসল সাংবাদিক হবেন। বাদ বাকি অল রিপোর্টার। ধুরন্ধর ফিল্ম ভালো কি খারাপ সেটাকে বামান্ডার করে ধূপরাটির খবরে ভারতবর্ষে কোনো চেঞ্জ আসবে না। মোদির এগেনস্টে 1000 বার 2000 বার বলে 2000 সংগঠনও, তাতেও কোনো চেঞ্জ আসবে না। সিপিএম রাস্তা দখল করে কোনো মেয়েদের রাইটকে মেয়েদের হাতে তুলে দিতে পারবে না। তাই আবার করে ভাবতে শিখুন, আবার করে ভাবতে শিখুন। অ্যাটলিস্ট একটা চ্যানেল তো আছে যেটা আপনাদের হয়ে কথা বলছেন, সেটাকে সাবস্ক্রাইবও করতে ভুলে যাচ্ছেন। এইটা বড় ভালো লাগে। বছরের শেষে আপনার একটা আঙুল ভোট বাদে যে কত কাজে লাগে সেটা নিজেরা বিচার করবেন। আজকের মতন এতটাই। আমাকে শোনার জন্য অনেক ধন্যবাদ।